ہندوستان میں تحریک تبرہ اس زمانے میں شروع کی گئی جب آزادی کی تحریک زوروں پر تھی۔ ہندوستان انگریزی سامراج کے خلاف آمادہ بغاوت تھا۔ مسلم قوم کی اکثریت بھی الگ وطن کے حصول کے لیے جمع ہو رہی تھی۔ اس وقت سعودیہ عرب نے بھی وہابی اسلام کی دنیا بھر میں ترویج شروع نہیں کی تھی۔ اس وقت انقلاب ایران بھی برپا نہیں ہوا تھا اور نہ ہی ایران میں رجت پسند ملاؤں کی حکومت تھی۔ اس وقت سلطنت اودھ کے خاتمے کو بھی زمانہ گزر چکا تھا۔ اس وقت کوئی کالعدم جماعت یا کسی تکفیری گروہ کا وجود بھی نہیں تھا۔ اس وقت آل اشتر و ہزارہ وہ ہندوستان میں کہیں بھی نشانہ نہیں بنایا جاتا تھا۔ اس وقت تو ضیاء الحق بھی ابھی بچہ تھا اور افغان جنگ کا فریب بھی نہ تھا۔ اس وقت دنیا کی کوئی بھی خفیہ ایجنسی شیعہ سنی مسئلے میں دلچسپی نہ لیتی تھی۔ اس وقت شیعہ سنی دنگوں کی نوعیت بھی یہ ہوا کرتی تھی کہ دونوں گروہ ایام محرم میں تعزیہ نکالتے تھے جس پر جھگڑا ہوا کرتا تھا۔ غرض وہ وقت ہر لحاظ سے مثالی تھا۔ اس وقت کی مثالیں بھی روشن خیال دانش گرد اور کئی ایک اکابر بھی دیا کرتے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت دونوں گروہ شیر و شکر ہو کر رہتے اور مشترکہ مفادات کے لیے جدوجہد کرتے، مگر مقام عبرت ہے کہ ایسے وقت میں بھی آل صبا نے تحریک تبرہ شروع کی۔ نہ صرف پوری قوت کے ساتھ تبرہ کیا بلکہ مداح صحابہ بیان کرنے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اس کے جواب میں تحریک مداح صحابہ شروع ہوئی تو اس میں بھی تکفیر نہیں کی جاتی تھی، مگر یہ بھی انہیں برداشت نہ ہوا اور انہوں نے لکھنؤ کو مرکز بنا کر پورے ملک میں تحریک تبرہ شروع کر دی۔ شیعہ عالم مولانا علی حیدر اپنے رسالے میں فخر و رعونت سے لکھتا ہے، ہر روز 20-25 ہزار کے قریب اہل تشیع آصفی امام باڑے میں اکٹھے ہو کر گھنٹوں تلاوت تبرہ کرتے ہیں اور صرف لکھنؤ میں دن میں 3 کروڑ سے زائد بار تبرہ ہوتا ہے، جو کہ ماہوار 60 کروڑ تبرہ بنتا ہے۔ اہل تشیعوں کی نصرت کے لیے کئی ایک ہندو اور سکھ بھی ان کے ساتھ مل گئے اور تبرہ کرنے لگے۔ یہی مولوی علی حیدر مزید لکھتا ہے کہ تبرہ ہماری عبادت اور بہشت کا راستہ ہے، اسے چھوڑنا ملت تشیع کی موت ہوگی، اور شیعوں کو یہ باور کرواتا ہے کہ ہمارا مقصد ہر صورت میں مداح صحابہ پر پابندی لگوانا ہے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب زور و شور سے سرعام تبرہ کیا جائے تو اہل سنت مجبوراً خاموشی اختیار کر لیں گے اور آخر میں مداح صحابہ بند کرنا ہی منظور کریں گے۔ اس وقت تبرہ ایجیٹیشن کی نصرت کے لیے جھنگ کے کرنل عابد حسین نے سینکڑوں قافلے لکھنؤ روانہ کیے تھے، جبکہ دوآبہ، دہلی اور پورے ملک سے ہزاروں تشیع لکھنؤ پہنچے تھے اور سینکڑوں نے جیل بھرو تحریک میں رضاکارانہ طور پر گرفتاری پیش کی تھی۔ یہ سب ایسے وقت میں ہو رہا تھا جب انہیں ایران کی پشت پناہی بھی میسر نہیں تھی، ان کی کوئی کیل کانٹوں سے لیس مسلح تنظیم موجود نہیں تھی، عراق و شام بھی ابھی اس آگ سے محفوظ تھے اور موساد اور CIA کا قیام بھی ابھی عمل میں نہ آیا تھا، یعنی یہ خالصتاً مقامی ملت تشیع کی تحریک تھی۔ سوچئے، کیا یہ پہلے زیادہ طاقتور تھے یا اب زیادہ ہیں؟ اگر آپ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں زیادہ طاقتور ہیں تو اندازہ لگائیے انہوں نے اس بار کتنی شدت کے ساتھ تحریک تبرہ شروع کرنے کا عزم کر رکھا ہے۔ پاکستان میں حالیہ دنوں میں جو تحریک تبرہ جدید شروع کرنے کی کوشش ہوئی، اس کے پیچھے اہم محرکات یہ ہیں۔ 1995 میں اہل تشیع میں موجود متشدد ٹولہ جو تبرہ کا حامی ہے، جو تبرہ کیا کرتا ہے، وہ بیک فٹ پر چلے گئے تھے، سو ان کے بڑے رہنماؤں نے ملی یکجہتی کونسل کی چھتری تلے اسلام اور اتحاد کی بات کرنا قبول کیا تھا اور اس معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ اس دوران تشیع قیادت و علماء نے ہر اس ذاکر سے فاصلہ اپنایا جو تبرہ کیا کرتا تھا۔ 1980 کی دہائی میں چھپی کتب کے جدید ایڈیشنوں سے متنازع باتیں نکال دی گئی تھیں۔ یہ ملک بھر میں قرآن کانفرنسز کرتے تھے اور مین سٹریم میڈیا پر بیٹھ کر خلفائے ثلاثہ کی تعریف کیا کرتے تھے۔ اس عرصے میں انہوں نے اہل حدیث دیوبندی قیادت سے خاص مراسم بنائے اور ہر متنازع بات سے انکار کرتے ہوئے اتحاد بین المسلمین کا نعرہ مستانہ بلند کیا۔ اس سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ علماء اہل سنت نے ان سے سیاسی و ملی اتحاد کرتے ہوئے منبر و محراب سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھا، ہم نے انہیں تبدیل کر دیا، اب کوئی اختلاف باقی نہیں، ہم سب ایک ہیں۔
इस पर आखिरी मोहर पैगाम पाकिस्तान ने सब्त की और अकाबरीन ने अपने बाप दादा के फतावा जात से रजू कर लिया। ये सिलसिला 1995 से 2015 तक जारी रहा। इस दौरान तहरीक दिफाए सहाबा कमजोर होती चली गई, अकाबिर बाबे गद्दार हो गए, अजीमत के राही रास्ते से हटा दिए गए। तो 20 बरस के तवील इंतजार के बाद आले इश्तर ने तकिया की चादर उतारना शुरू की और एक बार फिर अपने असली रूप में आ गए। इस बार ये मुकम्मल प्लानिंग और हिकमत अमली के साथ सामने आए और पाकिस्तान में जदीद तरीके तबर्रा की बुनियाद रखी। इसके मकासद पर अगर नजर डाली जाए तो ये सामने आता है कि 2015 में यूट्यूब पर जारी पाबंदी हटाई गई। इससे जरा पहले 3G और 4G इंटरनेट की बदौलत सोशल मीडिया के इंकलाब का आगाज हो चुका था। तो माजी में रेडियो, टीवी और अखबारात पर कायम अजारादारी की रवायत बरकरार रखते हुए इनकी हर एक जमात ने सोशल मीडिया विंग बनाए। इन सोशल मीडिया टीम्स का खसूसी हदफ जनरेशन Z और जनरेशन अल्फा थे। इसके साथ साथ कम तलीम याफ्ता तबका था जिसके हाथ में मोबाइल और सस्ता इंटरनेट आ चुका था। उन्होंने पहले मरले में फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर काम शुरू किया। इसमें सहाबा कराम के खिलाफ अजमी झूठी रवायात बयान की गई। इसके बाद उन्होंने बड़ी चालाकी और शिद्दत से हजरात सहाबा कराम को सैयदना अली के मुकाबला खड़ा किया और इसके बाद फजाइल अहले बैत वाली रवायत का तांता बांध दिया। दूसरे मरले में इंजीनियर मिर्जा और इस कबील के देगर मतफन ज़्यादा लोगों को मुकम्मल सपोर्ट किया और सोशल मीडिया के अवलीन दौर में इनके लिए स्पेस बन गई। इन लोगों ने जारहाना अंदाज में मुशाजरात सहाबा को निशाना बनाया और उल्मा और दर्द दिल रखने वालों को जब इनकी घेम समझ आई तो उस वक्त ये द डैमेज हैज बीन डन का नारा लगाकर फतह के शादियाने बजा चुके थे। बदकिस्मती से जब नई नस्ल और माशरे के एक बड़े तबके में इनकी आवाज पहुंच गई और इनसे मुतासिर अवाम ने हजरात सहाबा कराम की गलतियों के अपने तई निशानदही शुरू कर दी तो इसके बाद उन्होंने ऑफेंसिव अप्रोच अपनाई और यासीन कादरी, अवैस रुबानी, मुफ्ती फजल हमदर्द इस जैसे कई एक लोग मैदान अमल में उतार दिए। अब आलम यह है कि हजरात सहाबा कराम पर हजू गोई पाकिस्तान में एक फैशन बनता जा रहा है। अब आलम यह है कि यूट्यूब से कमाई के लालच में कई एक नो मलूद मौलवी और मौलवी नुमा ऐसे सामने आ चुके हैं कि जो सहाबा कराम पर तनकीद करने को एक फैशन समझते हैं। जो मकासद पहले कुतब, रसाइल और किताबचे छापकर खुफिया तरसील करके ये हासिल किया करते थे अब वो सरेआम कर रहे हैं। इसमें अश्तरियों के शायर, अदीब, वकील और हर तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग मुलव्वस हैं और नातिक जैसे बदबातिन सरेआम हफवाद बकते हैं और इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही। यूट्यूब शॉर्ट्स, टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स की मदद से ये दिन रात जदीद तहरीके तबर्रा जारी रखे हुए हैं। पढ़ने लिखने का शौक रखने वालों के लिए यूट्यूब पर तवील वीडियोस बनाते हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में झूठी रवायात शेयर करते हैं और ट्विटर की मदद से अपना बयानिया मजबूत करते हैं। आपने गुफ्तगू के आगाज में ये सुना होगा कि लखनऊ की तहरीक तबर्रा में मौलवी अली हैदर ने कहा था कि हम इतनी शिद्दत से तबर्रा करेंगे कि अहले सुन्नत खुद ही मदासराई करना बंद कर देंगे। तो अब इस जदीद तहरीक तबर्रा का सबसे बड़ा मकसद ये है कि तनकीसे सहाबा इतनी शिद्दत से और इतनी बार की जाए कि इस मौजू पर पाकिस्तान में हसासियत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बदकिस्मती से तेजी से ऐसा हो रहा है कि बड़े दर्द दिल रखने वाले भी खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं। ये सब आज की तारीख में हमारी आंखों के सामने पाकिस्तान के तोलो अर्ज में हो रहा है और इसके रद्द में हमारी तैयारी सिफर है। लखनऊ की तहरीक तबर्रा के सामने मौलाना अब्दुल शकूर लखनवी और मजलिस एहरार सीसा प्लाई दीवार बन गई थी। क्या आज आपको कोई दिखाई देता है जो ये किरदार अदा करे? कोई भी तहरीक मेहनत, लगन, जुनून और कुर्बानी मांगती है। हमें इस जदीद तहरीके तबर्रा के सामने दीवारे हक कायम करनी होगी। बयानिए की जंग में इन्हें दफाई अंदाज इख्तियार करने पर मजबूर करना होगा। याद रहे कि ये फिरका वारियत नहीं बल्कि खुली जारियत है, क्योंकि खामनई भी 2009-2010 में ये फतवा जारी कर चुका है कि सहाबा किराम पर तनकीद करना, उन्हें गाली देना, उनके बारे में हजू गोई करना ये शायर इस्लामी में से नहीं है। और जयद उल्मा, जितने भी तशी उल्मा हैं, वो सब मेन स्ट्रीम मीडिया पर बारहा ये कह चुके हैं कि जो तबर्रा करता है वो हम में से नहीं है। तो अब जो भी इस जारियत का इर्तिकाब कर रहा है उसके किरदार से, उसके मुकाम से, उसके खदोखाल से, उसकी जुबान से, उसकी तहरीर से सब वाकिफ हैं। बस हमारा किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई बुग़्ज़ या महाज अराई नहीं। कोई तबर्रा करता है तो उसे मुबारक हो,
मगर जो लोग सरेआम तबर्रा करते हैं उनसे हमारी अदावत है और हर उस शख्स को जो सहाबा कराम से मोहब्बत रखता हो उसे हर कीमत पर हिकमत और फरासत के साथ दिफाए असहाबे रसूल करना होगा कि नस्ल नौ और माशरे के एक बड़े तबके का ईमान खतरे में है।